warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana wa lana ya wasi'al karamin. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدي ضرها أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمهدى فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا باسمه الحسن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمان رؤية ثبتت ولن يرى أثرها للبنور عالمين. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد عسل ولا يرى ذله بالشمس والفاني. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بما فتتني. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص نهضها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته
تلقه الأسد في آجامها تجبيه المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال باركة حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتجبه المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في كسره المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن من أحباب سكرة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سكرة شيخنا ورب أرواحنا كي حميد وعدد بك يهجر الخير وإلى روح ألف كتاب الشيخ زيد بن عبد العزيز البيبري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشى بالرحمة والبركة أن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بهن ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأنفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة.
جانبا بكل خير دافعا بكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم ولخبر الطبراني وغيره إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين انتهى وسابئها سلام كغيرها بعد رابعة ولا يجد في هذه ذكر غير السلام لكن يسن اللهم لا تحرمنا أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصي واغفر لنا وله ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكل الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه
Mari para jemaah sekalian kita lanjutkan pengajian kita, masih bicarakan tentang salatul janazah yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulibari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal muradu bil ibdali fil ahli waz zawjati, yang dimaksud dengan kalimat doa yang kemarin Allahumma wa abdilhu kemarin wa abdilhu daran khairan min darin wa ahlan khairan min ahlin wa zawjan khairan min zawjihi. Ya Allah, gantikanlah buat orang yang meninggal tadi di antara doa kita adalah ahlan, yaitu istri yang lebih baik dari istrinya yang ada di alam dunia. Anak, istri yang lebih baik daripada anak dan istri yang ada di alam dunia. Bagaimana maksud pengertiannya? Orang yang sudah ada di alam barzakh, kemudian kita mohon kepada Allah agar istri anak-anaknya yang dia tinggalkan di alam dunia tetap bertemu dengannya sekalipun sudah ada di alam barzakh. Maka Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulibari atau Al-Malibari Asy-Syafi'i beliau jelaskan pada kalimat doa hadis yang tersebut di atas sebelumnya, wal muradu bil ibdali fil ahli wal zawjati ibdalul awsafi lad dawani, yaitu kita mohon kepada Allah gantikan sifat-sifatnya, bukan zatnya, bukan fisiknya, bukan. Jadi di alam barzakh, seorang suami yang sudah ada di alam barzakh atau seorang istri yang sudah ada di alam barzakh tetap dapat bertemu dengan istrinya atau suaminya dan anak-anaknya, tetapi bukan fisiknya. Yang bertemunya adalah sifat-sifatnya, sama cara bicaranya, sama tutur katanya. Jadi sifat-sifatnya, bukan fisik daripada istri yang masih ada di alam dunia, bukan suami, bukan anak yang masih di alam dunia, tetapi adalah para ulama kita menjelaskan sifat-sifatnya yang sama, bukan zatnya, bukan fisiknya. Dalilnya mana? Liqaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan hubungkan zuriyah, keturunan dan istri mereka di alam barzakhnya. Ini bila masih ada iman kepada Allah dan iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama masih ada kaitan iman, masih orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ada hubungan, masih ada keterkaitan istri dengan suami, suami dengan istri, bapak dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu dan seterusnya. Semua masih ada kaitan, masih ada hubungan selama terhubung dan terikat dengan iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi maksudnya kita mohon kepada Allah agar Allah gantikan bukan fisik istri yang masih ada di dalam dunia, bukan fisik anak yang masih ada di dalam dunia, tetapi sifat-sifat yang sama dengan istri yang masih ada di dalam dunia. Dari mana? Dari setiap amal-amal saleh yang dia kerjakan selama masih hidup di dalam dunia. Jadi amal salehlah yang akan menemani orang muslim dan muslimah yang sudah ada di alam barzakh sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya kubur itu bisa menjadi rawdah min riyadil jannah, bisa menjadi taman-taman surga, bisa menjadi hufrah min hufril niran, bisa menjadi jurang daripada api neraka. Karena orang yang beriman kepada Allah sangat takut. Takut kenapa? Takut apa? Takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih membawa dosa, masih membawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa yuhammadut tabarani wa ghairihi
Hadis riwayat Al-Imam Al-Tabarani, dan daripada selain Al-Imam Al-Tabarani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nisa'al jannati min nisa'id dunya afdalu minal huril aini." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan-perempuan surga dari perempuan-perempuan dunia itu lebih baik, lebih utama daripada bidadari. Kita biar tahu, di antara bidadari adalah cirinya disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila setetes air liur bidadari, bila setetes air liur bidadari jatuh di alam dunia ini, maka dunia beserta isinya akan lebih sangat wangi daripada minyak kasturi. Subhanallah. Nanti bisa bayangin, bidadari itu setetes air liurnya bila jatuh, ini air liur ya, air liur bidadari bila jatuh ke alam dunia, maka dunia beserta isinya akan lebih sangat wangi daripada minyak kasturi beserta daripada minyak kasturi yang lainnya, lebih sangat wangi daripada minyak kasturi. Subhanallah. Jadi luar biasa dari itu. Allah ciptakan makaknya sampai putihnya, beningnya luar biasa, sampai kata baginda Rasulullah SAW, bila dia minum, maka yang dia minum akan nampak, akan kelihatan. Subhanallah. Nah, ini perempuan-perempuan salehah, manusia-manusia muslimah, mukminah, perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama, lebih baik, lebih bagus daripada bidadari. Subhanallah. Makanya sangat untuk menjadi perempuan salehah, menjadi perempuan muslimah dan mukminah. Tadi di antara pangkatnya dalam surga saja sudah Allah tinggikan daripada bidadari dari surga. Kemudian wasabi'uha, dan rukun salat yang ketujuh, salamun qabairiha, adalah salam seperti selain daripada salatul janazah, dari salat-salat yang lainnya. Seperti apa? Kal iltifati bit taslimati wa ula ala yaminihi wa fit thaniyati ala yasari. Seperti menengok ke arah kanan, menengok ke arah kiri. Jangan lupa kesunahannya sama seperti kesunahan dalam salat yang lainnya. Kalau dalam salat yang lainnya kita berjamaah, misalnya subuh, misalnya zuhur, misalnya asar, misalnya maghrib, misalnya isya, waktu kita mengucapkan salam sebagai makmum, kita sebagai makmum, kita mengucapkan salam, tunggu dulu sampai imam itu menyelesaikan salam yang kedua. Kita berjamaah subuh, berjamaah zuhur, berjamaah asar, berjamaah maghrib, berjamaah isya. Imam sudah menyelesaikan salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita sebagai makmum disunnahkan untuk apa? Mengucapkan salam yang pertama. Sama dengan salatul janazah. Setelah si imam yang memimpin salatul janazah sampai pada salam yang kedua, maka baru sunnah kita, bukan wajib ya, sunnah. Tapi yang sunnah jangan diabaikan. Kenapa demikian? Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Ba'rah radhiyallahu anhu kata beliau, barang siapa yang meremehkan, yang hanya dia menganggap sepele kerjaan-kerjaan sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Ba'rah radhiyallahu anhu kata beliau, satu hari pasti dia akan meninggalkan kerjaan-kerjaan yang fardu atau yang wajib. Jadi kerjaan yang sunnah jangan diabaikan. Kita salat jenazah berjamaah,
Imam sampai pada kalimat salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas imam sudah menyelesaikan salam yang kedua pada salatul jenazah, barulah kita sebagai makmum mengucapkan apa? Salam yang pertama. Begitu nggak di sini? Kagak begitu di sini. Amin lagi kagak. Kan amin sama. Amin ada sunnah sabtah latifah antara kalimat waladhdallin dengan kalimat apa? Amin. Imam sampai pada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar berhenti. Baru imam dengan makmum bersama-sama mengucapkan kalimat apa? Amin. Begini nggak di sini? Nggak begitu. Orang anak ngaji sebenarnya doang. Paling apa kalau itu kesunahan diabaikan. Saya sering berkali-kali. Kesunahan jangan diabaikan. Si imam sampai kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sebentar diam. Yang disebut sebagai saktah latifah itu bentuknya sunnah dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Diam sebentar baru si imam dengan makmum mengucapkan kalimat apa? Amin. Kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjamaah dengan imam kemudian mengucapkan amin bareng dengan imam, mengucapkan kalimat amin bareng dengan imam, bersama-sama dengan imam, maka akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa akan datang yang ngaji pas imam sampai waladdallin, diam sebentar, baru bersama-sama imam mengucapkan kalimat apa? Amin. Bilang berkali-kali. Gimana mereka bilang berkali-kali? Tapi gimana Alhasil karena mereka nggak ngaji, ya? Sebentar peluang di ruangan waktu, sebentar peluang. Akhirnya hal-hal yang sunnah dia nggak tahu. Beribadah tanpa ilmu, bagaimana hukumnya? Itu yang sunnah daripada yang wajib, yang dia nggak mengetahuinya, yang pada akhirnya dampaknya sangat mengerikan. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka seluruh amal-amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesunahannya tadi diantaranya. Pada salatul jenazah, kita yang sudah tahu, yang sudah ngerti, yang sudah ngaji, pas imam sampai salam yang kedua, salatul jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pas imam sudah menyelesaikan salam yang kedua pada salatul jenazah, kita sebagai makmum baru disunnahkan untuk mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diamalkan ya. Mudah-mudahan akan datang bisa tuh diamalkan tuh. Kira-kira bisa lah kira-kira. Yang ngaji bisa, yang ngaji kan banyak. Gak bisa. Pada akhirnya sama-sama aja. Imam baru Assalamualaikum daripada apa? Assalamualaikum. Sunnah, iya, hal yang sunnah jangan diabaikan, jangan disepelekan. Tadi kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu rahimah, manakala ada seorang hamba Allah menyepelekan, dia menganggap remeh kerjaan yang sunnah, satu hari pasti dia akan meninggalkan kerjaan yang fardu atau yang wajib. Kapan salam diucapkannya? Maka Umar rahimahullah dia mengatakan ba'da rabi'atin ay ba'da takbiratir rabi'ah, setelah salam yang keempat. Kan kita salat jenazah salamnya ada berapa? Ada 4. Pas salam yang keempat, takbir yang keempat, takbirnya ada 4. Pas takbir yang keempat, Allahu Akbar, itulah tempat kita mengucapkan kalimat apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbirnya ada 4. Pas takbir yang keempat selesai, barulah kita di sana tempat untuk mengucapkan kalimat salam. Wala yajibu
fi hadhihi dzikrun ghairus salami. Tidak wajib pada takbir yang keempat ini zikir kecuali hanya mengucapkan salam. Ini yang pertama hukumnya. Kewajiban kita setelah takbir yang keempat hanya mengucapkan salam saja. Kewajiban, ingat ya, kewajiban. Tidak ada zikir yang lainnya. Tetapi yusannu disunnahkan untuk baca doa apa? Yang seperti kita baca, apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wal ghafir. Doa tadi bukan wajib dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Doa tadi hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib habis takbir yang keempat Allahu Akbar. Yang wajib langsung ucapin apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi jangan meninggalkan yang sunnah. Habis takbir yang keempat Allahu Akbar, disunnahkan baca doa tadi yang sudah kita istiqomahkan membacanya, yaitu kalimat doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jelas ya? Jadi itu wajib. Yang wajibnya langsung mengucapkan salam, tapi ada kesunahan doa tadi. Doa yang kita sering baca bukan wajib, tapi hukumnya adalah sunnah yang merupakan sunnahnya Rasulullah SAW. Apa pengertian doa tadi? Apa maksudnya? Apa artinya? Allahumma la tahrimna ajrahu ay ajras salati alaihi au ajral musibati. Ya Allah, boleh baca tahrimna, boleh baca tuhrimna, boleh dua bacaan. Boleh kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu, boleh kita baca Allahumma la tuhrimna ajrahu. Jadi taknya boleh dibaca fathah, taknya boleh dibaca dhammah. Tetapi yang lebih utama wal awwal afsahu. Yang pertama itu yang lebih afsah, yaitu kalimatnya Allahumma la tahrimna. Jadi sekali lagi boleh dua bacaan, boleh kita baca dengan kalimat Allahumma la tahrimna, atau kita boleh baca dengan kalimat Allahumma la tuhrimna. Apa pengertiannya? Allahumma la tahrimna ajrahu ay ajras salati alaihi aw ajra musibati. Ya Allah, janganlah cegah kami untuk apa? Mendapatkan pahala salatul janazah ini. Atau janganlah ya Allah cegah kami untuk mendapatkan pahala sebab kami melakukan ini, yaitu adalah musibah, pahala musibah yang kau berikan kepada keluarga dari orang yang meninggal tadi. Subhanallah. Jadi pengertiannya dua, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan cegahlah kami untuk mendapatkan pahala salatul jenazah ini, atau pahala musibah yang kau berikan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh mayit tadi. Wala taftinna ba'dahu, janganlah kau uji kami setelahnya dia meninggal dunia dengan apa? Ayyubiltika bil ma'asi, dengan kami melakukan perbuatan maksiat. Waghfir lana wa lahu, ampuni dosa-dosa kami dan dosa dia. Kalau perempuan tinggal ganti kata gantinya, tinggal ganti domirnya. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna
الأول واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والسماء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك والدرجين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرجين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرجين اللهم صل وسلم وبارك